साडियां भैणां नूं साडियां मावां नूं जमाखोरी बारे पता होना चाहिदा आ कि जो जिहड़ी बिल्लां दी लड़ाई असीं लड़ रहे हां सब तो खतरनाक एक्ट इहदे विच आ जिहड़ा सरकार ने इह कीता है साडे नाल। अज असीं यूपी दे विच जाके देखदे हां जिहड़ी 2000 रुपए दी मक्का दी जिहड़ी खरीद है सिर्फ 1000 रुपए जां 900 दे विच जा रही है। अंबानिया ने इलैक्शन फंड की सीगी बीजेपी दी, कोई भी वड्डी सरकार आउंदी आ इलैक्शन दे पैसे लगदे ने, अंबानी ने पैसे लाए सीगे मोदी सरकार दे उत्ते। उस तो बाद अंबानी ने 2009 दे विच जियो स्पैक्ट्रम दे थल्ले दो चीज़ां लॉन्च कीतियां सीगियां, एक जियो सिम एक जियो रिटेलर। अज जिहड़ी मोदी सरकार इतनी ज़्यादा ढीठ हो के क्यों बैठी है, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है भी साडा जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर है वो इगोइस्टिक है। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि साडा प्राइम मिनिस्टर ने किते ना किते अपना अमान वेचिया होया है। अजकल करोना की आड़ दे विच फिर इन्होंने स्कूल ते कॉलेज बंद कर दिते। मैं पूछना चाहनी हाँ जो आम आदमी पार्टी की रैली होंदी है जां फिर इन्हां बादलों की रैली होंदी है जां कैप्टन अमरिंदर सिंह की रैली होंदी है, की गल है लोकी इकट्ठ उत्थे पहुंचते हैं उदों करोना नहीं हुंदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहले मैं धन्नवाद करदी हाँ इस नौजवानों ने जिन्हों ने ये अज कट करवाया है और सिद्धूपुर यूनीयन का जिन्हों ने इस दे विच उन्हां दा साथ दिता और मैनू भी इत्थे बुलाया है बोलण वास्ते और इन्ना मान ते सत्कार दिता है। सो सब तो पहलों मैं बाकी गल्लां ते सारे जिन्ने भी साडे किसानी लीडर्स ने सारे करते हैं, मैनू जिन्नी समझ है जो मैं इस किसानी अंदोलन दे विच पिछले 4 महीनों तो या 5 महीनों तो जदों तो ये शुरू होया है उदों तो नाल साथ दे रही हाँ और जो मैं गल्लां समझियां ने साडी किसानी बिल्लां बारे। सो अज मैं गल करूँगी असैंशियल कमोडिटी एक्ट बारे जिन्हों असीं कहने आ जमाखोरी। सो जमाखोरी जो इस बिल दे विच इन्हां ने साडी असैंशियल कमोडिटी एक्ट ते जिहड़े कुछ जिहड़े असैंशियल साडे ग्रेन्स ने जो इन्हां ने हटा दिते गए ने। सो ये बारे मैं पूरी विचार पूरी जिन्नी भी इस सार दे उत्ते जिहड़ी मैं गल करना चाहुंदी हाँ वो ये है कि असैंशियल कमोडिटी एक्ट जिहड़ा आ वो साडा 1955 दे विच बनिया सीगा। उस तो पहलों असैंशियल कमोडिटी एक्ट जदों नहीं बनिया सीगा उदों साडे इत्थे बहुत ही लुट खो मार हुंदी सीगी, क्योंकि इंज ही वड्डे वड्डे जिहड़े कॉरपोरेट हाउस आ जिन्ने वड्डे बिजनेसमैन आ वो की करदे सीगे मार्केट दे विचों भारी मात्रा दे विच ये खरीद लैंदे सीगे ग्रेन, भावें राइस होया भावें तुहाडी कणक होई भावें जिन्नियां भी साडियां डेली जरूरतां दियां जिहड़ा असीं अन्न खाने आ साडी जिहड़े घर दे विच यूज़ हुंदा आ उहनूं खरीद के अपने वड्डे गोदामां दे भर लेंदे सीगे और इहदा प्राइस इन्ना क महंगा कर देंदे सीगे कि जिहड़े साडे मिडल क्लास लोकी आ जां गरीब वक्त आ उहनूं खरीद नहीं पाउंदा सीगा ते साडे घर दे विच किसी भी तरीके दा अन्न नहीं हुंदा सीगा। सो उस टाइम दे उत्ते लुट्टां खोहां हुंदियां सीगियां, जिहड़े वड्डे वड्डे गोदाम हुंदे सीगे उन्हां दे विच लुट्टां खोहां हुंदियां सीगियां। तो उस तो बाद सरकार ने 1955 दे विच असैंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया जिहदे विच इन्हां ने एक लिस्ट बनाई सीगी कि जिहड़े साडे जरूरी चीज़ां ने साडे रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच असीं यूज़ करते हैं, भावें राइस हो गया वीट हो गई आलू हो गए प्याज हो गया किसी भी तरह दियां जिहड़ियां रोज़ दियां साडियां जरूरतां ने उन्हां नूं असीं जिहड़ी है वो तुसीं खरीद नहीं कर सकदे, ना ही तुसीं उहनूं स्टोर कर सकदे हो, उहनूं तुसीं क्राइम मन्निया गया सीगा। ठीक है, उस तो बाद क्योंकि फिर इसे तरीके दे नाल सारा कुछ स्टेबल चल रहा सीगा। हुण आ वाले बिल्लां दे विच जिहड़े इन्हां ने 3 चीज़ां जिहड़ियां सब तो खतरनाक जिहड़ी सब तो चीज़ है मैं अज गल कर रही हाँ जमाखोरी, इन्हां ने उही हटा दिती। इन्हां ने असैंशियल कमोडिटी एक्ट दे विचों जिहड़े साडे ग्रेन सीगे जरूरी पदार्थ सीगे उही हटा दिते। इन्हां ने परमिशन दे दिती कि असीं ओहदी जमाखोरी कर सकदे हां, असीं ओहदी खरीद कर सकदे हां। तुसीं ये सोचो भी जे ये वड्डे वड्डे अंडानी जिन्हां ने अपने एडे वड्डे वड्डे गोदाम बना ले ने, जे एडे वड्डे वड्डे गोदामां दे विच सस्ता अनाज खरीद के भर लैणगे, आउण वाले टाइम दे उत्ते जिहड़ा मिडल क्लास वर्ग छोटे
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, 90 ਤੋਂ 100 ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕਾਮਨ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਪਾਊਗਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਖੋਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਨਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀਆਂ। ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਆ, ਜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 900 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ MSP ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ MSP ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਊਂਗੀ ਵੀਰ। ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 196 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਟੂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੀਓ ਸਿਮ, ਇੱਕ ਜੀਓ ਰਿਟੇਲਰ। ਜੀਓ ਰਿਟੇਲਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ MSP ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਕਰੀਏ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ APMC ਐਕਟ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀਗੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗੀ ਜਮਾਖੋਰੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਟੇਲਰ ਸਟੋਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਕਿਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਥਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਕੜ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੋਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਗ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਰੈਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਗੋਇਸਟਿਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਈਮਾਨ ਉਹਨੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਖਾਧਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।